안녕하십니까. 오늘 목사 공부, 목사 구원 강독 네 번째 시간입니다. 제목은 하나님 경험과 산행입니다. 목사에게 가장 중요한 것은 하나님 경험이죠. 그 하나님 경험이 하나의 고정된 상태로 나타나는 게 아니라서 비유로 설명할 수밖에 없습니다. 예수님께서 하나님 나라를 말씀하실 때 늘 비유로 하신 것과 같습니다. 비유기 때문에 또 사람들이 오해할 수도 있어요. 오늘은 산행을 일종의 메타포로 놓고 목사의 하나님 경험에 대해서 이야기하겠습니다. 먼저 유튜브에서 에베레스트 등반에 관한 영상을 하나 찾았습니다. 뭐 하나가 아니죠. 많습니다. 잠깐 볼까 싶어요. 네. 길게 하지 않겠습니다. 한 1분, 2분 정도 볼까요? 분위기 어떤 것만 보겠습니다. 지금 그 정상 올라가려고 하는 사람들이 어, 베이스 캠프를 떠나서 이렇게 몇 단계 차근차근 올라가서 하루 머물고 또 고소 높은 지역 적응도 하면서 가지 않습니까? 그 중에 거의 마지막 그 단계인 것 같습니다. 내셔널 지오그래픽에서 만든 거네요. And as we get deeper and deeper into this, I realize how absolutely insane this whole project is. You know, that's the whole reason we're here, is because of the mystery. If fate had dealt them a different hand in that last attempt, maybe they would have lived. The last photograph of Mallory and Irvin was taken at the North Col camp. Irvine is standing there sort of with a hurry-up stance. He's got his 2 oxygen bottles. Mallory is fiddling around with some strap or something like that. The apparatus was heavy, 제목이 35 에베레스트 pounds for 죽음의 3 tanks. 지대입니다. They would have had to take 3 if they wanted to make the summit together. 산악이 Mallory 아주 wrote 오래전 in a note, 산백이었죠. "It's a 이 bloody load 흑백으로 for 된 거 climbing." 보니까 But 올라가다가 it makes a huge difference. 사고 나서 죽은 It at 거 least doubles 다시 your climbing 한번 speed. 확인하면서 후배가 등반하는 것 같습니다. We're going up to the next camp. 캠프에 캠프가 All the Serbs 몇 군데 있죠. packing up. 셰르파들 따라오고요. Wow. And they were never to be seen again. Everybody's been disputing since 1924 about Noel Odell's sighting of the 2 climbers. I'm like, holy this is the first step? What the hell is the second step like? I think we all underestimated how hard Everest and the climb was going to be. 에베레스트. Eventually you get to the second step. You know, this is the most famous part of the route. The big question has always been, could Mallory have even climbed it? David Brashears. Mallory wrote to his wife Ruth that other members of the expedition didn't have the guts to like really lay it on the line. And I think that he had 네, 마지막 peaked 올라간 himself, 장면입니다. and it was an absolutely perfect day. 이게 에베레스트 정상입니다. 별거 없죠. That was something really special 특별한 경험. to feel the power and the energy of the tallest place on earth. The same power that drew Mallory and Irvin. After that 매우 last sighting 격인 by 힘이죠. Odell, Mallory and Irvin were never seen again. Odell led a search party up to their high camp, and after 2 days they marked a signal in the snow. It was a black cross made out of sleeping bags. Whether they made it to the top or not,
They probably died on the way back down. 네, 여기까지입니다. 자, 오늘 이제 들어갑니다. 제목 나왔고, 그다음에 저의 영상 나오고, 화이트의 필기 그 요약 나옵니다. 목사로 살려면 특별한 경험이 있어야 됩니다. 그 경험에 들어가기 위해서 전문적인 훈련도 받죠. 근데 훈련 받는다고 해서 그런 경험이 주어지는 것도 아닙니다. 고대 유대인들이 특별히 종교적인 민족이었죠. 모두가 선지자가 될 수는 없었습니다. 선지자는 하나님 목소리를 들은 거잖아요. 하나님의 말씀을 들은 거잖아요. 신탁이라고 합니다. 그 경험이 우리 목사들에게 필수입니다. 공부를 많이 한다고 해서 그 경험이 주어지는 것도 아니고, 하지 않는다고 해서 또 주어지는 것도 아니고, 참 뭐라고 딱 거기에 이르는 길을 딱 정확하게 짚어낼 수가 없습니다. 모세가 특별한 인물이긴 했는데 그를 모세답게 한 것은 호렙산에서 하나님을 만난 경험이거든요. 우리에게도 그러한 경험들이 있어야 이 길을, 목사의 길을 잘 갈 수 있습니다. 근데 또 다른 한편에서 이런 말도 가능합니다. 우리가 다 선지자, 신탁 경험을 할 수도 없고 제2의 모세가 될 수도 없으니 우리 현대와 같은 아주 다양한 형태의 삶이 있고 한 이러한 상태에서는 그 하나님 경험이 그렇게 분명하지 않더라도 그냥 목회자로 살아갈 수는 있다고 말이죠. 불교에도 그 주지 스님들 있지 않습니까? 그들은 절을 잘 꾸리기만 하면 되거든요. 근데 그 절의 정신적인 스승은 주지는 아닙니다. 큰 스님이 따로 있죠. 일반 목사들은 교회 목회만 건전하게 잘 하는 것으로 만족할 수 있습니다. 그게 현실적일 수도 있어요. 근데 그렇게 교회 구조가 진행되려면 다른 게 또 받쳐줘야 됩니다. 그 목사가 목회 활동에 한정하고 하나님 말씀을 선포하는 일은 좀 다른 방식으로 처리를 해야 될 것 같습니다. 그렇게 하려 이제 설교권을 자기가 독차지하지 않는 거죠. 노회나 총회 차원에서 설교 그 주일에 해당하는 설교문을 주고 자기 교회에 맞춰서
그 설교를 변형시키면 어떨까? 그런 정도에서 묵 교회에 설교 행위를 하면 어떨까? 네, 그런 생각입니다. 그게 현실적일 거예요. 뭐 그건 음 고런 정도로 접어둡시다. 현재 한국 교회에서 가능하지 않으니까요. 저희가 설교를 독창적으로 하지 않으면 그 목사의 권위가 떨어진다고 생각하니까 그 노회나 총회 차원에서 내려온 설교문을 중심으로 설교하려고 하지 않을 겁니다. 자, 그건 그렇고 이제 그렇게 되든 안 되든 중요한 것은 그 목회를 잘하기 위해서라도 인격만 있으면, 그리고 지도력만 있어도 되긴 하는데, 그래도 목회를 잘하기 위해서라도 하나님 경험은 이제 꼭 필요한 거죠. 자, 사명과 연관시켜서 오늘 하나님 경험에 대해서 이야기합니다. 그 하나님 경험이 한 가지는 아닌 거예요. 어, 네, 뭐 천천히 더 생각해 보도록 합시다. 일단 산행하고 연관시켜서 합니다. 앞에서 그 그림을 잠깐 봤듯이 에베레스트 산을 올라가는 사람들은 특별한 준비를 해야 되고 또 올라가서 특별한 경험을 하게 됩니다. 첫 번째 단계는 압도당함입니다. 여러분 화면에 나와 있는 그 텍스트 있죠. 첫 번째, 압도당한, 거대한 힘을 느끼는 거죠. 신비한 힘. 전문적인 용어로는 노제, 거룩한 두려움 같은 겁니다. 그거는 저런 압도당하는 힘은 말로 설명하기가 거의 불가능합니다. 할 수는 있죠. 근데 그게 그 압도당한 그 경험을 그대로 다 표현할 수는 없는 겁니다. 어떤 사람이 완전히 사랑에 빠졌다고 합시다. 뭐, 네, 셰익스피어의 로미오와 주리엣 뭐 정도의 경험이라고 할 수 있을까요? 할 수 있을까요? 완전히 그 사람에게, 상대방에게 몰입하는 거 아닙니까? 다른 건 안 보이는 거예요. 그러한 사랑에 네, 떨어진 사람이 그 사랑을 말로 설명할 수 있을까요? 그건 뭐 어느 정도는 쓸 수 있습니다. 어느 정도는. 그러나 완벽한 그 실체를, 그 사랑의 실체를 말로, 문자로 다 드러낼 수는 없습니다. 모세가 호렙산에서 하나님을 경험하잖아요. 그게 압도당하는 거죠. 하나님이 자기를 그렇게 표현합니다. 하나님이 입이 있어서 그래 말을 한 건 아닙니다. 나는 스스로 존재하는 자다. 이 얘기했어요. 성경에 나오는 그 하나님의
말은 실제 우리가 하는 이러한 그 언어가 아닙니다. 시인이 경험하는 아 언어적 현상인 거예요. 이 가을에 그 특별한 느낌이지 않습니까? 그럼 그 코스모스가 부끄러워서 얼굴이 발갛게 물들었다. 나에게 미소를 지었다. 뭐 이런 시를 봤다고 합시다. 근데 코스모스가 실제로 그런 건 아니잖아요. 시인에게 그렇게 경험되는 거예요. 그, 그 뭐 구약 성경에는 하나님께서 이렇게 저렇게 말씀하셨다는 표현이 많이 나오는데 그걸 지금 제가 말하듯이 이렇게 하나님께서 말하는 것으로 이해하면 곤란합니다. 나는 스스로 존재하는 자다. 이 저런 세계, 저런 경험, 이제 압도당하는 거죠. 그 우리는 어떤 원인이 있어서 존재하지 않습니까? 아버지, 어머니에게서 내가 육체가 왔다거나, 내가 돈을 가지고 있기 때문에 뭐 집을 산다거나, 다 원인과 결과, 이게 다 연결되어 있습니다. 그런 방식으로만 우리는 세계를 경험합니다. 생명도 그런 차원에서 경험합니다. 스스로 존재한다고 하는 건 그런 원인과 결과를 뛰어넘는다는 이야기입니다. 존재의 근거가 외부에 있는 게 아니라 자기 내부에 있는 어떤 자를 가리키는 거죠. 그걸 우리가 여기서 경험할 수가 없습니다. 근데 이 모세는 그러한 분을 경험한 거죠. 나는 스스로 존재하는 자다. 산에 가는 사람, 그 높은 산에 올라가는 사람들의 에베레스트 산 앞에서 그림 본 그건데, 그게 이제 대표적인 건데, 산에 압도당하는 겁니다. 그러니까 그러한 힘을 보통 때는 느끼지 못해요. 대통령 앞에서도 그런 힘을 느끼지 못합니다. 거대한 산 앞에, 산 밑에서만 느끼는 특이한 경험이 있는 거예요. 하나님 경험이 바로 그런 압도당함입니다. 그러한 경험을 하면 이제 다른 것들은 전혀 두려워하지 않게 되죠. 하나님에게만 압도당함으로써 그 다른 세력에게 압도당하지 않는 겁니다. 그 두 가지 힘이 같이 나를 압도하지는 못해요. 그 압도당하는 그런 경험에서 자연적으로 나오는 게 자기 축소입니다. 무한하게 작아지는 경험. 네, 일단 저렇게 표현할 수 있습니다. 선행을 하는 사람들은 자기가 얼마나 작은지를 느낍니다. 늘 느낍니다. 음, 겉모습으로도 작고 산 앞에 가게 되면 그, 그리고 어, 자기가 얼마나 무기력한지에도 알게 됩니다. 철저하게 자기의 외모, 외형이나 내면이나 모든 것들이 완전히 없어질 정도로 작아지는 거죠. 그런 경험이 아주 특별하기 때문에 그건 일종의 구원 경험이기 때문에
왜 구원 경험이냐고 하냐면 이 세상살이에서는 계속 비교하잖아요. 누가 크냐 작으냐. 예? 뭐 좀 자신감이 나기도 하고 좀 약간 자신감을 잃기도 하고 뭐 잘난 척하기도 하고 계속 이제 그러한 관계 속에서 우리가 삽니다. 근데 그 산에 가게 되면 그런 것이 다 없어지게 되는 겁니다. 절대적인 자기 무화에 들어가게 되는 거죠. 절대적인 자기 무화입니다. 이런 경험은 보통 일상에서 잘 하지 못하기에 산에 가는 사람들이 그 산행의 매력을 놓칠 수 없는 거죠. 음. 하나님 경험도 비슷합니다. 자기가 무한히 작아지죠. 거기에서 구원을 경험하는 겁니다. 자기가 무한하게 작아져야 자유로울 수 있는 거죠. 자기 연민, '아 내가 잘못되면 어떻게 해야 될까?' 이런 것에 빠져 있으면 구원이 가능하겠습니까? 그냥 안간힘을 쓸 뿐인 거죠. 하나님을 경험한 목사는 그런 점에서 아주 절대적인 겸손한 아 깊이로 들어갑니다. 그럴 때 자유로운 거죠. 이게 거기에 딱 어울리는 이야기인지 모르겠으나 느끼는 대로 말씀드리면 그렇습니다. 목사들 중에 너무 아 자기가 작아지는 경험을 전혀 하지 못했다는 느낌이 드는 분들이 제법 있습니다. 자기가 모든 거를 좌지우지할 것처럼 음 생각도 하고 그렇게 말도 하고 그렇게 행동도 하는 겁니다. 내가 없으면 이 교회는 망할 것 같은 생각을 하는 거죠. 지난 수년간 많은 한국 사회에 문제가 됐던 또 자기 자식에게 그 담임 목사 자리를 물려주는 일, 그것도 그거하고 연관됩니다. 그걸 무슨 뭐라 그러죠? 대물림이라고 하나? 그런 단어들 맞는 단어가 생각이 안 나네요. 자기 아들이나 사위에게 담임 목사직을 물려주는 거 말이에요. 근데 뭐 작은 교회에서는 뭐 그런 일들이 별로 일어나진 않고 작은 교회는 문제가 아닌 겁니다. 보통 중대형 교회에서 그런 일이 벌어지는데 자기 자식에게 담임 목사를 물려주는 그 이유는 그건 뭐 겉으로 나타내는 이유도 있고 뭐 내면적인 이유도 다 있어요. 서로 다릅니다, 사실은. 뭐 겉으로 나타내는 거야. 말하는 거야. 그건 나의 생각이 아니었다. 신자들이 그게 원하는데 뭐 어떻게 할 거냐. 그런 거거든요. 그리고 내면적으로는 아마 두 가지일 겁니다. 하나는 자기가 없으면 이 교회가 유지가 되지 않는다. 좋은 뜻으로 그 리더십에 위기가 온다는 것이고요.
또 하나는 네, 욕심이죠. 욕심. 좋은 뜻이나 욕심이나 다 자기가 얼마나 작은 존재냐 하는 것을 절실하게 알지 못했기 때문에 그런 일이 벌어지는 겁니다. 때에 따라서는 그 그런 일들이 벌어질 수도 있어요. 작은 교회에 제가 얘기 들었죠. 아마 교단마다 그 문제를 헌법에 적시하고 있는데 어떤 작은 교회는 예외로 한다. 뭐 그런 게 아마 감리교회 거기에 있든가 어디에 있든가 제가 지금 뭐 정확하게 확인하지 못했습니다만 어, 교단에 따라서 약간 차이가 있죠. 그러니까 작은 교회는 아예 서로 가려고 하지 않으니까 이게 문제가 되지 않습니다. 자, 뭐 그건 옆으로 나가는 이야기였습니다. 하나님 경험의 두 번째 특징은 자기가 무한히 작아지는 경험이다. 거기서 자유를 얻는다. 가장 작아지는 경험이 어떤 거겠습니까? 실질적으로는 죽음이죠. 압도당한 어떤 힘에, 거대한 힘에 우주 전체의 크기와 시간, 이거를 뭐 굳이 목사가 아니라도 일반 사람들도 알고 있는 바인데 그걸 아주 실질적으로 느끼면 자기가 얼마나 작은지 알게 되고 그래서 자기를 나타내려고 별로 노력하지 않습니다. 그렇게 해봤자 뭐 큰 의미가 없는 거니까요. 그래도 뭐 열심히 살고 하는 것도 필요하지 않냐. 정치도 필요하고 하지 않냐. 뭐 그런 거 자체를 제가 지금 부정하는 게 아닙니다. 근데 절대적인 힘 앞에서 내가 압도당한 경험, 그게 우리에게 하나님 신앙 안에서 주어졌냐 아니냐 그거를 말하는 겁니다. 그럴 때에만 우리는 자유로워진다. 세례 받을 때 우리가 죽는다고 얘기하니까 그걸 그저 말로만이 아니라 실제로 느끼게 되면 자유로워집니다. 교회 안에서 벌어지는 문제로 서로 사법, 일반, 세속 법정에 가서 다투고 하는 일들이 이게 말이 되겠어요? 하나님을 경험한 사람들이 그런 일을 할까요? 저는 도저히 이건 불가능하다고 봅니다. 아무리 옳은 일이라고 하더라도 교회 안에서 풀어야 되고 그게 안 된다면 되게 포기하는 게 낫죠. 뭐 제가 보기에 그렇다는 겁니다. 뭐 모든 사람이 꼭 그래야 된다 말씀드리진 않겠습니다. 산행에서 그들이 경험하는 것 중에 또 하나는 생존의 바닥입니다. 그 아주 극한 조건이잖아요. 익스트림하죠. 앞에서 그림 잠깐 본 것처럼 완전히 거의 죽음이죠. 뭐 그 산속에 들어간다는 거는 무덤 속에 들어가는 거하고 비슷합니다. 뭐 저는 그렇게 높은 산에 올라가 보지 못해서
내 안에서 경험된 것을 말하는 건 아니에요. 그건 간접적으로만 이거 받은 겁니다. 숨쉬기도 일단 힘들고요. 여러 가지 조건들이 있지 않습니까? 근데 거기 이 산에 간 사람들이 이 배설은 어떻게 하는지 모르겠습니다. 배설. 정식으로 이렇게 우리가 이 지상에서 뭐 소변을 보듯이 그렇게 할 수는 없잖아요. 기저귀를 차든가 특수 제품으로 만든. 근데 소변은 그렇게 해서 이렇게 처리한다고 하더라도 배변은 어떻게 하죠? 그게 계속 남아 있 그거는 기저귀로 특수 제작했다고 하더라도 해결되지 않을 텐데요. 텐트 안에서 처리할 수 있을까요? 뭐 어느 정도까지 보지 예상되겠지만 아주 높은 데 올라가서는 그러니까 그 정상을 공격하기 바로 직전에 그 캠프에서는 그것도 도저히 불가능할 텐데 그거 어떻게 처리하는지 제가 잘 모르겠습니다. 제가 언뜻 들은 바로는 그 마지막 그 캠프에 가서는 아예 먹지도 마시지도 않는다고 해요. 그 배설될 거리를 만들지 않는다는 겁니다. 그렇게 해서 한 10 시간 아니면 15 시간을 견뎌내는 거죠. 그럼 보통 체력으로는 불가능할 텐데요. 그러니까 그들은 며칠을 굶어도 어느 정도 체력이 유지될 정도로 준비가 된 사람들 같습니다. 근데 숨쉬기 힘들죠. 배설도 힘들죠. 움직이는 것 자체도 힘들죠. 뭐 그렇게 생존하는 것 자체가 아주 극한 상황에 떨어지는 겁니다. 그 생존의 바닥에 된 경험인 거죠. 거의 죽음에 가장 가까이 갔다가 올라갔다 내려오면 돌아오는 겁니다. 생존의 바닥 경험이에요. 뭐 5,000 미터, 7,000 미터, 에베레스트 산은 이제 8,000 미터 이상 되니까 그 조건은 거의 이 생존이 거의 불가능한 상태입니다. 거기가 하나님 경험은 바로 그와 같습니다. 그냥 살아있다는 사실만으로 모든 게 만족한 거죠. 얼마나 따뜻한 커피를 마시나? 예. 얼마나 즐거운 일을 하나? 뭐 그거는 아예 거기에는 개입될 수가 없습니다. 최소한의 호흡을 하고 최소한으로 보고 최소한으로 듣고 그냥 거의 무덤에 들어갔다는 정도의 그 모든 게 정지되는 거죠. 그러한 겁니다. 하나님 경험은 그 자기의 모든 활동이 멈춰지는 경험입니다. 그 경험에서는 이름을 내는 것도 아무 의미가 없는 거고 뭐 사례비를 얼마나 받냐 교회에서 그것도 무의미해지 어? 뭐 하여튼 그런 겁니다. 하여튼 생존의 바닥에서 그냥 가쁜 숨을 조금씩 몰아쉬면서 그냥 살아있다는 사실에서만 만족할 수 있는 그런 상태죠. 정말 고생되는 일인데 거의 죽음과 같은 건데 그 거기 그 경험이 아주 특별하기 때문에 그리고 거기서부터 존재한다는 사실을 더 절실하게 느끼기 때문에 산악인들이 계속 위험을 무릅쓰고 산에 갑니다.
우리 하나님 경험도 그와 같습니다. 우리 목회자들은 너무 거리가 멀어요. 좋은 뜻으로 신자들을 너무 신자들과 너무 가깝습니다. 너무 그들과 하는 일이 많아. 교회 일이 많아요. 생존의 바닥이 아니라 시장판과 같습니다. 물론 그러한 그리스도인들의 친교가 소중하다고 하는 것은 압니다. 그것도 다 팽개치고 그냥 수도원에 들어간 사람처럼 가장 절제된 음 생활을 해야만 된다는 뜻이 아닙니다. 어떤 화려하고 그럴듯한 교회 행사를 한다고 하더라도 그 바닥에는 그 생존의 바닥 경험이 있어야 되는 겁니다. 그래야 교회에서 하는 모든 일들이 이 하나님과 연관됩니다. 그렇지 않으면 교회 행사들이 어떤 동호회, 친목단체, 뭐 좋은 쪽으로 어디 봉사 활동 단체에 그런 데로 떨어지게 됩니다. 자, 그리고 네 번째, 보자. 하나의 허락을 받아야 이렇게 되죠. 그 산악인들 에게서 들을 수 있는 이야기일 겁니다. 에베레스트 산에 정상에 서려고 많은 사람들이 돈 준비해 갖고 시도하는데 모두가 성공하는 게 아닙니다. 자기에게 모든 준비가 완벽히 끝났다고 하더라도 다른 게 따라줘야 됩니다. 가장 결정적인 것은 날씨죠. 날씨. 중간에 뭐 폭설이 계속 내린다거나 바람이 평소보다 더 세게 분다거나 하면 아무리 난다긴다는 산악인이라고 하더라도 정상에 오를 수가 없습니다. 그 날씨는 물론 그 사람들이 준비할 때 뭐 그런 것도 다 예상하긴 하겠죠. 그리고 요즘은 이제 그러한 일기예보가 옛날에 비해서 더 정확하게 해졌으니까 그런 걸 다 감안해서 좋은 날을 선택하겠죠. 그래도 완벽하게 그걸 계산해 낼 수가 없습니다. 그리고 고산은 그 날씨의 변화가 더 어 네 그 심하다면서요. 거기만이 아니라 지금 뭐 인공지능 시대고 모든 전 세계 지구를 그냥 손바닥 들여다보듯이 할 수 있는 이러한 시대가 됐지만 여전히 날씨는 완벽하게 예측을 못 합니다. 내일 것까지는 어느 정도 하는데 일주일 후까지 완전하게 하지는 못합니다. 그러니까 얼추 인제 근사치를 찾을 뿐입니다. 기후 변화로 인해서 이러한 예상이 점점 더 어려워지는 것 같아요. 그 산의 허락을 받아야 그게 인제 어떤 그 산에 오르는 사람의 준비 외에 그 다른 조건들이 맞아야만 정상에 오를 수 있다는 겁니다. 그런 것처럼 우리 그리스도인들의 하나님 경험도 음 다 그냥 그대로 다 되지는 않습니다. 이게 하나님의 은총이 아니면 그 경험에 이르기가 어려워요.
제가 보기에 일반적인 교회 생활을 하는 분들은 하나님 경험을 하기 어렵습니다. 그냥 교회 생활을 할 뿐입니다. 산행과 연관시켜서 말씀드린다면 그냥 산에 올라가지 않고 그 언저리에서 이렇게 산보 비슷하게 하고 돌아오는 겁니다. 그래도 산에 가까이 갔으니까, 그리고 밑에서 올려다 본 모습이 있으니까 산을 경험했다고 말을 할 수는 있으나 산 정상 경험하고는 거리가 멉니다. 일반 신자들이 하나님 경험을 하기에는 여러 조건들이 맞지가 않습니다. 한 가지만 말씀드린다면 교회가 신자들에게 하나님 경험에 이르도록 끌어가기보다는 이미 하나님 경험을 한 사람들의 조언만 듣는 정도에 머물게 합니다. 이게 말이 되나요? 하나님을 알게 하기보다는 하나님을 경험한 사람들의 어떤 경험을 이용해서 혹은 그것을 배워서 좀 편안하게 사는 정도, 혹은 교회에 성실하게 봉사하도록 하는 정도, 거기에 거의 머뭅니다. 뭐 그렇게 제가 종종 말씀드렸듯이 뭐 그렇게 교회 생활을 하는 정도로 만족해서 살아도 됩니다. 이게 구원 받느냐 아니냐 하는 거하고는 뭐 직접 연관은 없어요. 구원 문제는 하나님의 전적인 권한에 속한 것이라서 저 사람이 하나님 경험을 어느 정도 깊이에서 했느냐 하는 것과 직접 연관되지는 않습니다. 그러나 그건 이제 불행한 거죠, 그거는. 하나님 경험의 깊이로 들어가지 못한 채 교회 생활에만 머물러 있는 거는 불행한 겁니다. 그 여러분들이 아실 거예요. 목사님들도 그렇고 일반 신자들도 다 알 겁니다. 답답한 거죠. 이 마음이 예 갈급한 거죠. '아 이게 신앙 경험 맞나? 내가 맨날 뭐 성가대하고 주일학교 교사하고 뭐 헌금하고 뭐 그 구역에서 어떤 활동하고 하는데 이 이게 영혼의 기쁨이 이렇게 가득하지 못하지.' 뭐 그런 경험하지 않습니까? 어떤 때는 뭐 뜨거워지는 것 같긴 하지만 그것도 그 하나님 경험이라기보다 뭐 하나님 경험이라고도 할 수 있긴 있는데 그 중심을 뚫고 들어가는 경험들이 별로 없는 거예요. 그러니까 이렇게 말해야 될까요? 우리가 클래식 연주장에 갔는데 도대체 그게 음악 소리가 들리지 않는 겁니다. 소리가 들리지 아니 소리가 들리죠. 근데 음악 경험은 안 되는 거예요. 이 다른 사람들은 다 경험하는데 자기만 못하면 또 부끄러우니까 그냥 열심히 듣긴 합니다. 근데 뭐 연주가 '아 뭐 저 사람 참 실력이 좋다.' 뭐 바이올린 뭐 그 피아노 연주 협연이라고 한다면 '아 저거 어떻게 저렇게 소리를 낼까?' 그런데 감탄하긴 하지만 그 음악 자체에 대한 경험은 그 음을 통해서
음악 소리 선율과 뭐 이렇게 여러 가지 화음과 뭐 그런 것들을 통해서 소리의 존재론적인 깊이 이 안으로 들어가는 거는 못하는 겁니다. 근데 그냥 취미 생활로 그걸 듣는 것처럼 흉내만 내는 거죠. 교회 생활이 그와 비슷할 거래요. 뭐 그래도 그렇게 경건한 모양, 예, 일종의 종교적 교양 이런 걸 갖고 뭐 열심히 그렇게 살아도 되긴 합니다. 근데 불행한 거죠. 불행하다기보다 불행하다는 거야 제가 판단하겠습니까? 아쉽죠? 자, 5번째. 아, 제가 책 안에 있는 내용을 좀 읽어야 되는데, 뭐, 제가 이번 강독은 이거 읽지 않고 그냥 한다고 해서 굳이 읽지 않겠습니다. 네, 여기에 뭐, 어떤 산악인의 이야기가 나와요. 그래서 그거를 설명한 겁니다. 산을 이렇게 올라가다 보면 정상이 바로 저 가까이 있는 것을 느낀다는 겁니다. 바로 위에. 근데 가도 가도 또 그게 손에 나오지 않는다는 거예요. 그 정상은 이게 조그만 산 얘기하는 게 아니라 에베레스트처럼 어마어마한 산에 가면 눈으로 이렇게 조금 떨어져서 보면 정상이 저만쯤 있는 줄 감이 오는데 가다 보면 또 멀어진답니다. 가깝고 멀고, 멀고 가깝고. 순간순간 그게 다르게 느껴져요. 이게 힘든 거죠. 구도적인 자세로 가지 않으면 되게 포기합니다. 아니면 너무 또 과속을 하다가 사고를 내게 되겠죠. 하나님 경험도 그와 같습니다. 하나님에 가깝게 느껴지기도 하고 어떤 데는 너무 막연하게 느껴집니다. 너무 멀리 느껴져요. 낯설기도 하고 친숙하기도 합니다. 이렇게만 얘기해서는 좀 구체성이 좀 떨어지죠. 이렇게밖에 다른 식으로 말하기가 쉽지 않습니다. 은유 메타포예요. 가깝게 멀게 그 소리하는 분들이요. 서편제나 이런 게 하는 분들도 목표는 득음이에요. 금까지 가려면 그게 들어갔는 것 같기도 하고 또 어떤 때 아닌 것 같기도 하고 그게 계속 반복됩니다. 그래서 완전한 경지에 오르려면 수많은 시행착오가 있습니다. 하나님 경험도 그와 같습니다. 그러니 하나님이 좀 멀리 느껴진다고 해서 너무 실망할 필요가 없어요. 아주 뛰어난 영성가들도 다 그렇게 경험합니다. 하나님이 안 계신 거 아니야? 이거 내가 지금 헛다리를 잡고 있는 거 아니야? 그런 거 다 합니다. 늘 그 하나님을 명료하게, 아주 분명하게 인식하면서 사는 게 아닙니다. 그렇게 비슷하게 말하는 사람들은 다 거짓말하는 거예요. 오죽했으면 예수님도 십자가에서 "하나님 왜 나를 버리십니까?" 그렇게 토로했겠습니까? 하나님을 아버지라고 경험했던 분이 버림받았다는 어떤 상태까지 떨어질 수 있는 거예요. 하나님은 어 우리가 다 알 수가 없습니다. 전체이기 때문에
이 부분에 묶여서 살 수밖에 없는 우리에게는 이게 다 알 수가 없는 거예요. 그러면 뭐 알 수도 없고 다 경험할 수도 없고 뭐 그런 분이라고 한다면 뭐 그게 무의미한 거 아니냐. 근데 왜 자꾸만 하나님을 경험해야 된다고 얘기하냐. 그냥 뭐 내버려 두고 지금 여기서만 내가 열심히 해 살면 되지 않냐. 일종의 불가지론이에요. 예. 알 수 없는 건 말하지도 마라. 이런 거죠. 그게 또 일리가 있긴 있습니다. 그래도 그분이 절대자 아 절대자, 생명의 본질, 아주 궁극적인 리얼리티이기 때문에 그분을 향해서 가는 겁니다. 동시에 가는 거기도 하고 네 제자리에 있으면서 맞이하는 것이기도 합니다. 이것도 은유적으로밖에 말할 수 없어요. 우리가 하나님에게 가까이 갈 수는 없습니다, 우리의 인식을 통해서. 근데 그분이 오시니까 맞을 수는 있는 거예요. 근데 이게 두 개가 같이 필요한 겁니다. 성육신 신앙도 그와 같은 거고요. 하늘의 보좌를 버리고 예수님이 하나님의 아들로서 세상에 오셨다. 그러니까 우리가 하늘에 가서 하나님을 만나는 게 아니라 여기서 오시는 그분을 만나는 겁니다. 자, 각각의 멀게의 정상이 느껴진다. 하나님이 그와 같다. 예. 걱정하지 마라. 멀어진다고 느껴져도. 또 가깝게 느꼈다고 해서 또 그냥 막 잘난 척하지 마라. 그게 헛고일 수도 있다. 여섯 번째, 정상의 문제입니다. 정상. 꼭대기 올라가는 거예요. 정상. 아까 그림에 나왔죠. 그 정상에 가니까 뭐가 있어요? 아무것도 없습니다. nothing이에요. nothing. 지금 우리가 생각하는 시간과 공간 안에서 확인할 수 있는 그런 것들로 하나님을 만날 수 없습니다. 그런 차원에서 본다면 하나님은 무예요, 무. 없음이에요. 그 공허하죠, 어떻게 보면. 에베레스트 정상에 아무것도 없으나 거기에서는 특별한 경험을 하는 겁니다. 그러니까 아까 그림에 나오잖아요. 거기 올라간 사람들. 별이 한 말입니다. 지구에서 가장 높은 산 위에 올라갔을 때 그 주변 광경을 보면서 뭐 얼마나 보이겠어요. 구름이 끼면 거의 못 볼 텐데. 그래도 그 가장 높은 곳에 올라갔을 때 이 지상에서 느낄 수 없는 강력한 그 생명의 힘을 느끼겠죠. 하나님은 그러한 방식으로 우리들에게 경험됩니다. 자꾸만 하나님을 보이는 어떤 것으로 생각하지 마십시오. 생명의 능력, 생명의 통치, 다스림, 창조와 종말에 이르는 전체 생명의 능력, 그런 겁니다. 자, 일곱 번째. 네, 이렇게 숫자로 다 계산하는데 숫자로 계산할 수는 없죠, 사실은요. 그냥 편리하게 그냥 한 겁니다. 이것만이 다는 아니에요. 정상에 올라갔다가 어떻게 됩니까? 거기서 계속 머물러야 될까요? 변화산에 올라갔던 예수님과 제자들 3명이 거기서 황홀한 경험을 했으나 예, 모세와 엘리야를 보죠.
어떤 음성을 듣죠. 에베레스트 산 정상에서 산악인들이 느끼는 것과 같은 초월적 경험입니다. 그렇다면 그건 놓치고 싶지 않은 순간이죠. 계속 머물러 있고 싶겠죠. 내려와야 됩니다. 우리의 하나님 경험이 아찔할 정도로 특별한데 계속 거기에 머물러 있을 수 없습니다. 그럼 미칩니다. 하나님을 대면하면 죽습니다. 내려와야 되죠. 하산입니다. 우리가 살아야 될 때는 산 정상이 아니라 이 평지예요. 하산할 때 조심해야 됩니다. 하산할 때 사고 당하는 산악인들이 제법 많다고 하죠. 하나님을 경험하고 일상으로 내려올 때에 우리의 영혼이 길을 잃을 수 있습니다. 상당히 많은 기독교 영성가들이 하산할 때 길을 잃어서 이단으로 빠집니다. 박태선, 문선명 외에 뭐 두루두루 많이 있는데 현재도 있어요. 그런 분들은 그 교주들은 아주 특별한 영적 경험을 한 사람들이면은 틀림없어요. 근데 현실로 내려올 때에 길을 잃어서 어 사고를 당하는 겁니다. 이 두 차원 정상과 그 지상에서 평지에서의 이 간극을 그들이 정상적인 신학 공부를 하지 못했기에 제가 보기에는 그런데 길을 잃는 겁니다. 자, 8번째 산이 부른다. 그 어떤 산악인이 그런 말을 했다죠. 그 언론 기자가 그렇게 물었습니다. "어우 저 자꾸만 산에 가냐? 그 위험한데 왜 가시냐?" 했더니 "산이 거기 있으니까 간다." 이런 대답을 했다는 겁니다. 그 산이라는 존재가 자기를 끌어내는 거죠. 매혹적인 거죠. 산이 부르니까 그는 산으로 갑니다. 이 지상의 평지에 있는 게 더 쾌적해요. 재미도 있고 가족도 있고 취미 생활도 할 수 있고 아무것도 없는 에베레스트 산을 가는 이유는 그 산이 부르기 때문입니다. 그런 점에서는 행복한 사람들이죠. 사고를 당해서 좀 불행하긴 하지만 어쩌면 그 자체가 우리가 볼 때 불행한 거지 불행하지 않을 수도 있습니다. 어떤 절대적인 경험을 한 사람은 그를 놓치지 않으려고 할 거래요. 산이 부르는 경험을 해본 산악인과 그걸 안 해본 산악인이 다를 겁니다. 하나님의 계시를 들은 목사와 듣지 못한 목사가 다를 거래요. "당신은 어떤데?" 그런 질문하지 마십시오. 제가 말을 해 봐야 그건 증명되는 것도 아닙니다. 구약 선지자들의 신탁이 어떤 건지만 제가 어느 정도 알고 있고 예수님의 하나님 나라 경험이 어떤 건지를 알고 있고 교부들 시대를 거치면서 그들이 어떻게 예수를 그리스도로 경험했는지를 알고 뭐 등등 두루두루 종교개혁자들을 거쳐서 현재의 신학자들과 영성가들의 하나님 경험을
왜 어떤가를 알고 그 정도는 알고 있죠. 저도 나름으로 하나님 경험이 있다고 생각하는 사람인데 그거를 사람들에게 증명할 수는 없습니다. 음 그냥 간접적인 이야기를 한다면 이런 거예요. 제가 인제 70 가까이 되기 때문에 예 은퇴 된 겁니다. 얼마 남지 않았어요. 그 설교 준비를 평생 동안 했는데 아직까지도 성경에서 새로운 게 많이 느껴집니다. 그리고 신자들에게 말하고 싶은 이야기들이 많이 늘어납니다. 성경을 통해서 하나님을 만나는 증거라고 생각합니다. 그러니까 새로운 거죠. 새로운 느낌이죠. 성경이 나를 부르고 하나님이 나를 부르고 성령이 나를 부르고 예수가 나에게 속삭이는 느낌을 갖고 설교합니다. 그렇게 준비를 합니다. 그 수준이 얼마나 되냐 하는 거는 또 두 번째 문제예요. 자, 마지막 보자. 시간이 몇 됐죠? 네, 정리합니다. 좀 우리가 영적인 산악인이니까 좀 산에 대해서 좀 얘기하자고 하는 겁니다. 산 정상에 올라가 보지 못한 사람도 그냥 다른 사람들 이야기만 듣고 다 풍문으로 들어서 그럴듯하게 얘기할 수는 있어요. 근데 그건 하다 보면 그건 금방 한계가 드러납니다. 그러니까 다른 이야기로 빠질 수밖에 없어요. 간증이나 이런 것들이요. 어 하나님을 잘 믿으면 그 영육간에 강건해진다. 하나님을 믿는 사람으로서 그리고 예수의 제자로서 어 우리가 좀 꼰대나게 살자. 좀 도덕적인 뭐 우선권? 뭐 도덕적인 뭘 찾자. 뭐 그런 얘기들을 해요. 그거는 산 정상에서 느낄 수 있는 특별한 경험을 더 이상은 알지 못하기에 변죽으로 빠지는 겁니다. 산에 가면 건강해지고 뭐 부부 관계도 좋아지고 온갖 근심 없어지고 우리가 힐링됩니다. 산에 가서 뭐 "사나." 하고 뭐 10번 외치면 뭐 "메아리가 쳐서 우리가 즐겁습니다." 뭐 그런 식의 이야기만 하는 거죠. 한 정상에서의 아찔한 경험을 직접 하지 못하면 그건 할 수가 없는 거예요. 하나님에 대해서 별로 목사들이 설교하지 않습니다. 하나님 자체에 대해 삼위일체 하나님에 대해서는 설교하지 않습니다. 않는 게 아니라 못합니다. 그냥 사람이 어떻게 해야 되냐 그런 것만 잘 알죠. 그건 정말 잘 알죠. 그 신자들도 하나님에 대해서 얘기하는 건 별로 좋아하지 않습니다. 일반적으로는요. 다 그런 게 아니라. 자, 여기까지입니다.